آج میں آپ کو کچھ کمپیوٹر ویژن کے بارے میں بتاؤں گا. تو سب سے پہلے یہ پکچر آپ پہچانتے ہیں, البرٹ آئنسٹائن. اس پکچر کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ پڑھا رہے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ امیج دیکھا, یو کوڈ ریکگنائز کہ یہ کوئی پرسن ہے, رائٹ؟ اور وہ پرسن جو ہے البرٹ آئنسٹائن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پہچان لیا دیٹ ہی از پروبیبلی ٹرائنگ ٹو ٹیچ, کچھ پڑھا رہے ہیں. اور اگر آپ کو اس تھوڑی سی ایکویشن کے بارے میں پتا ہو تو آپ شاید یہ بھی بتا دیں گے کہ کیا بتا رہے ہیں, رائٹ؟ تو بیسیکلی دی امیج جو آپ نے دیکھی, اس سے آپ بہت سارا انفرنس نکال سکتے ہیں. کسی کو اگر کوئی لکھنے کی کوشش کرے تو بہت سارے پیجز لکھنے پڑیں گے, رائٹ؟ تو بیسیکلی جو ویژول کمیونیکیشن ہے, جو امیج کے تھرو یہاں ہو رہا ہے, اس کے تھرو آپ بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں انسٹنٹلی, رائٹ؟ تو یہ ایک موٹیویشن ہوتا ہے ٹو ریکگنائز امیجز اینڈ ٹیک ڈیسیژن آن دا بیسس آف واٹ یو سی. یہ ہم لوگ عام طور سے کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا کہ ہم لوگ اس کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ لیکن کمپیوٹر دیکھ کے کیا کرے گا یہ نہیں پتا ہمیں, رائٹ؟ یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی امیج کمپیوٹر کو دے دی جائے تو کیا یہ کمپیوٹر ساری چیزیں انفر کر لے گا جو ہم نے آپ کو بتائیں یا آپ نے جو سمجھی. تو ایک طریقے سے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ کمپیوٹر ویژن کو اگر ہم پیرلل ڈرا کریں ہیومن ویژن سے, جو ہم لوگ سب یوز کرتے ہیں, تو ہیومن ویژن میں کیا ہوتا ہے؟ از بیسیکلی اباؤٹ ڈسکورنگ فرام امیجز وٹ ایور از پریزنٹ ان دا سین اینڈ ویئر اٹ از, اور اس میں ہم ریکگنائز بھی کر لیتے ہیں. اب جیسے اس روم میں آپ کو دیکھ کے فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کون آیا ہوا ہے, کون کون نہیں آیا ہوا ہے, رائٹ؟ تو یہ ہم ہیومن ویژن کے تھرو کر لیتے ہیں. کمپیوٹر ویژن میں کیا ہے؟ کمپیوٹر ویژن میں آپ کو ایک کیمرہ یا کافی سارے کیمرہ استعمال کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے, اور کمپیوٹر اس سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ریئل سین میں کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی یہی ایک کمپیوٹر ویژن کو ہم اس کی ایک پریبھاشا دے سکتے ہیں. تو جو بھی ہم ہیومن ویژن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر پاتے ہیں, وہ کیا ہم کمپیوٹر کے تھرو کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ کمپیوٹر ویژن میں اسٹڈی ہوتی ہے. اب جیسے اگر میں ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام بنانے کی کوشش کروں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ ہم نے ایک امیج دیکھی تھی جس کے بارے میں آپ نے فوراً بتا دیا کہ یہ البرٹ آئنسٹائن ہے. تو یہ ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں پائپ لائن, وہ ہیومن ویژن کی ہے, جس کے اندر کا ایک سینسنگ ڈیوائس جو ہے وہ ہماری آئیز ہے, اس کے تھرو ہم سینس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور برین کے اندر ہمارے پروسیسنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ انٹرپریٹ کر پاتے ہیں کہ اس امیج میں کیا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ ہم تھرو برین کر پاتے ہیں, اور بیکاز آف دیٹ وی آر ایبل ٹو فائنڈ دیٹ دیر از اے پرسن, there is a person teaching and the person is Albert Einstein. تو یہ ساری چیزیں ہم بڑے آرام سے کر لیتے ہیں. اب کمپیوٹر ویژن کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اب سینسنگ ڈیوائس آئیز نہیں ہے وہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ کیمرہ ہو سکتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کیمرہ کے بارے میں. اب وہ کیمرہ جب میں کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیتا ہوں تو کمپیوٹر کچھ برین کی جو فنکشننگ ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں امیج میں کیا ہے, اور پھر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ ایک انسان ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کیا ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ وہ انسان البرٹ آئنسٹائن ہے, ٹھیک ہے؟ تو جو کام ہم ہیومن ویژن سے کر رہے ہیں وہی کام ہم کمپیوٹر ویژن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں. ہم لوگ تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ پتا کر لیتے ہیں کہ یہ پکچر جو ہے البرٹ آئنسٹائن کی ہے, وہ پڑھا رہے ہیں, یہ تو بڑا آسانی سے ہم لوگ کر لیتے ہیں. لیکن کمپیوٹر ویژن جو ہے
इतनी आसानी से नहीं कर पाता. देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो हम इस पाइपलाइन में देखते हैं. ठीक है ना. यही सारा चैलेंज जो है कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है. समझ में आ गया आपको? सो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी वांट टू मेक ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड इमेजेस. ठीक है ना. दैट्स व्हाट वी वांट थ्रू कंप्यूटर विजन. ऑलराइट. अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहें, इसके बेसिक्स के बारे में, जब हम इस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, राइट, उसमें एक कैमरा आता है. तो नोशन ऑफ कैमरा अगर देखा जाए तो वो बहुत पुराना है. इनफैक्ट इट गोज टू सेवरल ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, BC. ओके. उसमें जैसे एरिस्टोटल थे, उन्होंने ये कोशिश की कि जो पार्शियल एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, उसको वो कैसे देख लें. तो उसमें उन्होंने बेसिकली जो प्रॉपर्टीज यूज की वो ये की कि जो आपको ये सबको पता होगा दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो आपको पता. तो अगर हम उस प्रॉपर्टी को यूज करें और एक डार्क रूम क्रिएट करें, उसमें एक छोटा सा होल कर दें, तो आप क्या देखेंगे कि जो बाहर का सीन है थ्रू दैट होल जाएगा और अंदर आपको एक पिक्चर सी दिखाई देगी जो कि बाहर की है. फर्क ये होगा that the image which you will see inside will be inverted, उल्टी होगी. ठीक है ना. तो ये जो कैमरा का नोशन है ये बहुत पुराना है. बहुत लोगों ने यूज किया है तरह तरह के एप्लीकेशंस के लिए. इसको हम पिन होल कैमरा बोलते हैं क्योंकि एक छोटा सा होल किया हमने और उससे हमें सारा जो है बाहर का सीन अंदर दिखाई दे जाता है. तो ये जो है बेसिकली 1400 AD की पिक्चर है जिसमें कि लियोनार्डो डा विंची ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा बोला, जो डार्क रूम की लैटिन में ट्रांसलेशन है. तो वहां भी वो यही बता रहे हैं, देखिए बाहर का सीन अंदर आपको ऐसे दिख जाए. ठीक है ना. और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी पेंटिंग्स, अपनी स्कल्पचर्स बनाने में बहुत यूज किया था. So this is a very old concept. Pinhole camera is a very old concept. तो ये एक इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर आपका सीन है, एक कोई पॉइंट है जिसको कि हम 3 डायमेंशन में डिफाइन कर सकते हैं, उसके X, Y, Z बता सकते हैं. अगर वहां से अब एक रे चला दें और ये होल है आपका छोटा सा, जो आपने शायद ऑप्टिक्स की होगी हाई स्कूल में, लेंसेज के बारे में पढ़ा होगा. तो जब एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, जानते हैं ना. तो ये वही कॉन्सेप्ट है. तो यहां से आई और रे सीधे यहां पहुंच गई. ठीक है. और ये जो है आपका, इसको आप 2 डायमेंशनल इमेज की तरह से सोच सकते हैं. तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सीन यहां सामने था वो यहां पर प्रोजेक्ट होके आ गया. आ गया ना. ओनली डिफरेंस इज ये जो पॉइंट ई था ये ऊपर था, अब ये नीचे हो गया. राइट. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैमरा. ठीक है. यही हम यूज करते हैं जब हम रियल लाइफ कैमरा बनाते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट में, जब आप इस सीन को देखते हैं स्फीयर, राइट, तो इमीडिएटली आप उसको एक 3 डायमेंशनल सेंस में देख पा रहे हैं. अगर यही फिगर में ऐसे बनाता कि इसकी बाउंड्री तो बना देता और सारा का सारा ये एक ही कलर में होता या एक ही शेड में होता, तो शायद आप इसको स्फीयर नहीं कहते, तो आपको एक सर्कल सा नजर आता. राइट. तो बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ शेड जो कि उसको लाइट सोर्स के थ्रू मिल रहा है, आप ये बता पा रहे हैं दैट दिस ऑब्जेक्ट इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. राइट. So this is another concept by which we have a 3-dimensional cube, जिसको कि आप ये बता सकते हो कि ये 3 डायमेंशन में है. ये इंफॉर्मेशन आपको उसके शेड से मिलती है. राइट. तो एक ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो हम यूज करेंगे फॉर प्रोसेसिंग द इमेजेस, जिससे कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर पाए. ठीक है ना. आपने जैसे इंटरप्रेट कर लिया कि ये स्फीयर है,
ایسے ہی اب یہ امیج جب ہم کمپیوٹر کو دیں گے تو کیا کمپیوٹر اس کو پروسیس کر کے ہمیں بتا پائے گا کہ یہ اسفیئر ہے؟ دیٹ از دی چیلنج. دیٹ از واٹ کمپیوٹر ویژن ٹرائز ٹو سالو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک سمپلسٹک سینیریو میں اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک امیج کیسے بنتی ہے تو آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک آپ کے پاس illumination ہے, لائٹ سورس ہے, جس سے جب لائٹ کسی بھی آبجیکٹ میں پڑتی ہے تو وہ illuminate ہوتا ہے, جس کو ہم کسی بھی سینسنگ ڈیوائس, امیجنگ ڈیوائس سے دیکھ سکتے ہیں. ایز اے ریزلٹ جو ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا کیمرہ اگر ہم لگائیں تو ہمارے پاس ایک پکچر آ جائے گی, رائٹ؟ کیونکہ اس میں ہم کیمرہ کی بات کر رہے ہیں تو لائٹ کی امپورٹنس ہے. ایسے بھی سینسنگ ڈیوائس ہوتے ہیں تو بنا لائٹ کے بھی آپ کو ایک امیج دے دیں, وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سینسرز ہوتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر کیمرہ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک جب امیج بن گئی اس کے بعد, کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کمپیوٹر کا جو ان پٹ دیتے ہیں وہ کس فارم میں ہوتا ہے. آپ نے بائٹس بٹس کے بارے میں سنا ہے؟ وہ تو کمپیوٹرز میں تو بٹس اور بائٹس کی پروسیس ہوتی ہیں. تو اٹس اے ڈیجیٹل فارم آف انفارمیشن جو آپ کو اس کو ان پٹ دینی پڑتی ہے, وہی وہ پروسیس کر سکتے ہیں, رائٹ؟ تو دین اٹ بیکمز امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ کی کوئی امیج آئی ہے اس کو ہم ایسے فارم میں رکھیں, رائٹ, وچ از بیسیکلی اے ڈیجیٹائز فارم جو کہ کمپیوٹر کو سمجھ میں آئے. دین اونلی وی کین پروسیس اٹ, رائٹ؟ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس کو ایک گریڈ میں بانٹ دیا, ٹھیک ہے, اور اس کی جو آپ نے دیکھا کچھ لیولس آف انٹینسٹی ہیں, وہ بھی کچھ چینج نظر آ رہے ہیں. اتنے کنٹینیوس نہیں ہے جتنے کنٹینیوس یہاں پر ہیں, رائٹ؟ تو what we want to have a scheme of representing an image which computer can understand. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ایک بہت سمپل طریقہ یہ ہو سکتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ یہ آپ کے پاس امیج آ گئی, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا ہم نے کام کیا کیا کہ اس کو ایک گریڈ میں بانٹ دیا, ٹھیک ہے, تو یہ فارم آ گئی. اب اس گریڈ میں کلر دیا, رائٹ؟ وہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زیادہ بلیک ہے, یہاں کم بلیک ہے, پھر یہاں وائٹ ہے. تو جیسے جیسے میں نمبر آف بٹس دیتا ہوں ویسے ویسے میں اس کی پریسیژن کو چینج کر سکتا ہوں. اگر میں بہت زیادہ بٹ دے دوں گا تو پریسیژن اچھا ہو جائے گا. اگر میں کیول ایک ہی بٹ دوں گا تو میں اس سے کیول دو چیزیں ریپرزینٹ کر سکتا ہوں, رائٹ؟ ون بٹ ول ہیو ٹو ویلوز, آن اینڈ آف, رائٹ؟ تو اگر میرے کو بلیک اینڈ وائٹ امیج بنانی ہے تو کیول ایک بٹ کی انفارمیشن چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر مجھے زیادہ انٹینسٹیز چاہیے تو مجھے نمبر آف بٹس بڑھانی پڑیں گی, رائٹ؟ تو آئی کین چوز ٹو ڈیفائن دی نمبر آف بٹس فار ایچ آف دیز گریڈ پوائنٹس اینڈ ڈیسائڈ ہاؤ مینی انٹینسٹیز آئی وانٹ, ٹھیک ہے. سو الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ کمپیوٹر میں اس طریقے کا ریپرزینٹیشن ہو رہا ہے, جہاں پر ایک امیج کو میں ایک فنکشن ایف آف ایکس وائی کی طرح ریپرزینٹ کر رہا ہوں, رائٹ؟ بیسیکلی ایف آف ایکس وائی سیز کہ دس از ڈیفائنڈ آن دا ڈومین ایکس وائی, رائٹ؟ جس میں ایکس وائی از نتھنگ بٹ جو اس کی اسپیشل لوکیشن ہے, جو پوزیشن ہے. ایف کیا ہے؟ ایف اس کی انٹینسٹی ہے, جیسے یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں, رائٹ؟ تو الٹیمیٹلی دس کین بی ریپرزینٹیڈ ایز این ارے اور ایک گریڈ جس میں خوب سارے پوائنٹس ہیں جو ایکس وائی بتا رہے ہیں, اور ایکس وائی پہ جو میں نے ویلو لگائی ہے وہ اس کی انٹینسٹی, رائٹ؟ تو یہ دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ این امیج وچ از ریپرزینٹیڈ فار یوزنگ فار دی کمپیوٹر. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک امیج کو ہم اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ناؤ گو بیک ٹو دی اوریجنل پرابلم. ہماری اوریجنل پرابلم کیا تھی کہ ہم نے یہ امیج دیکھی, جو جس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ انفر کیا, آئنسٹائن ہے, پڑھا رہے ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن جب کمپیوٹر میں جائے گی وہ امیج تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ ایسی ہوگی, اس میں کیول نمبرز ہوں, رائٹ؟ کمپیوٹر نوز اونلی دیز نمبرز, سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اب ان نمبرز کو پروسیس کرنا ہے. ان نمبرز کو پروسیس کر کے یہ نکالنا ہے
کہ یہ ایک انسان کی امیج ہے, وہ انسان البرٹ آئنسٹائن ہے, اور البرٹ آئنسٹائن پڑھا رہے ہیں. اٹس اے بگ چیلنج, اٹس ناٹ سو ایزی. So that's what computer vision tries to solve. Okay. Now let me take a slight distraction, جس میں ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ویژن بہت ہی لمیٹڈ سینس میں ہیومن ویژن کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, right? لیکن کہیں کہیں کمپیوٹر ویژن کین ڈو بیٹر دین ہیومن ویژن. ایسی بات بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں. کچھ چیزیں جہاں ہیومن ویژن میں فیل ہو جاتی ہیں وہاں شاید نہیں فیل ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے جیسے ایک یہ اچھا سا اگزامپل ہے جس کو ہم ہیومن ویژن سے دیکھیں تو اس میں پرابلم آتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں اس باکس اور اس باکس میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے, یا کوئی فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ بی تھوڑا لائٹر لگ رہا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. اے اور بی کا جو انٹینسٹی ہے وہ بالکل ایک ہے. یہ دونوں ایک سے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں جو بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بی جو ہے وہ لائٹر ہے اے. اوکے, لیکن یہی انفارمیشن اگر میں کمپیوٹر کو دوں گا وہ مسٹیک نہیں کرے گا. سو انفیکٹ تو دیر آر ٹو ڈائریکشن. کچھ لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کمپیوٹر ویژن کے اندر ہی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہیومن ویژن میں, ایسا کوئی ماڈل ہے جو ہم بنا سکیں جو اس بات کو ایکسپلین کرے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ہمارے ہیومن ویژن میں ایسا ایلیوژن کیوں ہوتا ہے. دوسرا ڈائریکشن جیسے میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے ایسا ایلیوژن ہیومن ویژن میں ضرور ہوتا ہے لیکن کمپیوٹر ویژن میں نہیں. ٹھیک ہے, ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں میں. یہ دیکھیے, یہ بھی بالکل اسی تھیم کا ایگزامپل ہے. اس میں دیکھیے یہ جو اندر والا باکس ہے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اور اس کے بیچ میں اگر میں کمپیئر کروں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ لائٹر لگ رہا ہے نیچے والا, اوپر والا ڈارکر لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, سب کا انٹینسٹی ایک صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیے اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر میں جب آپ سے پوچھوں کہ اس کی لینتھ اور اس کی لینتھ میں کوئی فرق ہے, یہ تو آپ نے میری بات سن کے کہہ دیا نہیں ہے. ویسے لگتا ہے نا, اوپر والی چھوٹی لگتی ہے نیچے والی بڑی لگتی ہے. رائٹ, دس از آلسو این ایلیوژن جو ہیومن ویژن میں ہوتا ہے. رائٹ, اگر یہی میں امیج کمپیوٹر پہ دوں گا تو وہ تو مجھے یہی بتا کے دے گا کہ ان دونوں کی لینتھ برابر ہے. رائٹ, سو دیر از آلسو اے سائڈ آف کمپیوٹر ویژن which goes beyond human vision. ٹھیک ہے نا. آف کورس ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں جو ہمارا ہیومن ویژن کر سکتا ہے کمپیوٹر ویژن سے نہیں کر سکتے. بہت ساری لمیٹیشن, ہم بہت دور ہیں اس سے. اچھا, اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ اس سے اور کون کون سے ایریاز ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر ویژن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پتا چلا. پھر میں آگے آپ کو کچھ ایسی پرابلمز بتاؤں گا جو ہم کمپیوٹر ویژن سے کچھ حد تک سالو کر پا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2-3 ایریاز ہیں جو آپس میں کافی ریلیٹڈ ہیں, اور کہاں اس کی کمپیوٹر ویژن کی پوزیشننگ ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گی. تو بیسیکلی 3 ایریاز ہیں جو کافی ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں بہت فنڈامنٹل ڈفرینس بھی ہے. پہلا ہے امیج پروسیسنگ. تو ٹپیکلی ہم ان کو کورسز کی طرح پڑھاتے ہیں. امیج پروسیسنگ کا ایک کورس ہوگا, کمپیوٹر گرافکس کا ایک کورس ہوگا, کمپیوٹر ویژن کا ایک کورس. تو اب اس سے ہم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ سسٹم میں ان پٹ کیا ہے اور سسٹم میں آؤٹ پٹ کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میں ان تینوں کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اوکے,
تو इमेज प्रोसेसिंग में क्या देख रहे हैं हम कि इनपुट 2D इमेज है. 2 डायमेंशनल आप समझते हैं, एक प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, एक क्यूब 3 डायमेंशनल होता है. यू अंडरस्टैंड, राइट? तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि 2 डायमेंशनल इमेज इनपुट है और 2 डायमेंशनल इमेज ही आउटपुट है. ठीक है. दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि 3 डायमेंशनल इनपुट, जैसे कि मान लीजिए आपने एक कमरा देखा, इसमें कुर्सियां देखी, मेज देखी, इसके मेजरमेंट लेके इसका एक मॉडल बनाया. ठीक है. और उस मॉडल को आपने कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया, तो वो 3 डायमेंशनल इनपुट दिया. अल्टीमेटली आपने जो मैंने आपको एक प्रोसेस दिखाया था पिन होल कैमरा के एग्जाम्पल से, आपने प्रोजेक्ट करके उसकी एक इमेज बना दी जो आप कंप्यूटर में देख सकते हैं. क्योंकि जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं तो उसमें 2 डायमेंशनल ही देख सकते हैं. हालांकि आजकल ऐसे डिस्प्लेज भी आ गए हैं जिसमें आप 3 डायमेंशनल भी देख सकते हैं, एक वो ग्लासेस लगा कर. देखे हैं आपने कभी? कहाँ देखे हैं? मूवी में देखे हैं. कौन सी मूवी देखी है? अवतार, राइट? और भी कुछ ऐसी मूवी आई थी जिसमें कि 3 डायमेंशनल आप देख सकते हैं, राइट? तो लेकिन जनरली जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन है, जैसे ये स्क्रीन है, राइट? ये 2 डायमेंशनल स्क्रीन है, इसमें आप 2 डायमेंशनल इमेज ही देख सकते हैं. तो टिपिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या हुआ, इनपुट आपकी 3 डायमेंशनल है, आउटपुट आपकी 2 डायमेंशनल, राइट? कंप्यूटर विजन में इन एडिशन जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जहां पर हम इमेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उससे मीनिंग निकाल रहे हैं, उसके अलावा और भी हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इंफॉर्मेशन 2 डायमेंशनल दे रहा हूं, इस सीन की एक इमेज दे रहा हूं और हो सकता है एक नहीं मल्टीपल इमेज दे रहा हूं, तो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि उसमें जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, उसको भी मैं 3 डायमेंशनल में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, उसका मॉडल बना. तो ये भी कंप्यूटर विजन से कर सकता हूं. तो एक फंडामेंटल डिफरेंस अगर मैं देखना चाहूं बिटवीन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, मेरे पास एक और एडेड फीचर ये है दैट फ्रॉम इनपुट ऑफ द इमेज विच कुड बी 2 डायमेंशनल, मैं 3 डायमेंशनल सीन के बारे में जान सकता हूं. ठीक है. ओके, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक का एक एग्जाम्पल देखें तो क्या नजर आएगा. इमेज प्रोसेसिंग में जैसे मैंने बताया, इनपुट एक इमेज है, आउटपुट भी एक इमेज है. इस एग्जाम्पल को देख के आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो इमेज है, इस इमेज में नॉइज है, ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, राइट? यू वांट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द इमेज, राइट? एंड व्हाट यू फाइंड आउटपुट इमेज, ये इसमें नॉइज नहीं, राइट? सो द ऑपरेशन विच आर डन थ्रू इमेज प्रोसेसिंग, जिससे कि उसका नॉइज हट जाए या कम हो जाए, राइट? दैट्स व्हाट गेट्स डन इन इमेज प्रोसेसिंग. ठीक है. आपकी इनपुट एक खराब इमेज थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आपने एक इमेज प्रोड्यूस की जिसकी की क्वालिटी अच्छी, बेटर देन व्हाट यू हैड एज एन इनपुट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज टेस्ट, राइट? अगर मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करूं तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि इनपुट जो है वो 3 डायमेंशनल होगा. इनपुट जब मैं 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स की पोजीशन पता कर ली जो कि 3 डायमेंशंस में है, जिसका कि मुझे एक्स, वाई, जेड पता है, राइट? और जो इमेज इसकी निकाली तो वो इमेज जो है ऐसी भी लग सकती है, राइट? इसमें क्या किया है मैंने कि ये पूरा तो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को कनेक्ट भी कर दिया है, राइट? और उनको फेज भी कर दिया है. तो व्हाट यू सी आउटपुट एज एन इमेज. ठीक है. इनपुट इज 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन. ओके. इन कंप्यूटर विजन जैसे मैंने बताया आपको कि इमेज मैंने आपको दी, ठीक है, और इससे मैंने ये निकाला कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो यहां था
उसके मेजरमेंट क्या है इन 3 dimensions लाइक एक्स वाई जेड. ठीक है. तो इसमें बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एक कैमरा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कैमरा से हमने इसको पिक्चर को लिया था. वो अगर कैमरा हमारे पास आ जाता है तो हम ये इन्वर्ट कर सकते हैं प्रोसेस को, जिसने कि हमको प्रोजेक्शन दिया एज इमेज. तो इसको मैं इन्वर्ट करके ये पता कर रहा हूं कि इसके 3 dimensions मेजरमेंट क्या है. So this is computer vision, right? So these are की 3 areas जो आपस में काफी मिलते जुलते हैं और इनफैक्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं. जैसे कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग को यूज कर सकता है. ठीक है. इससे पहले कि आप उसमें से ये इन्फ्रेंस निकालें कि उसका 3 dimensional मेजरमेंट क्या है या वो इमेज में कौन सा आदमी है उसका रिकग्निशन करें, आप उस इमेज को प्रोसेस करना चाहेंगे कि कम से कम उसकी क्वालिटी तो ठीक हो. राइट. तो इमेज प्रोसेसिंग कुड बी यूज्ड एज ए प्री प्रोसेसिंग स्टेप फॉर कंप्यूटर विजन. तो अब बाकी कंप्यूटर विजन का स्कोप बहुत वाइड है. कंप्यूटर विजन अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड है, मैथ से भी रिलेटेड है, फिजिक्स से भी रिलेटेड है. जैसा कि आपने शुरू में एग्जांपल देखा, ऑप्टिक्स इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स. इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. कंप्यूटर विजन अगर आप रोबोटिक्स, मैं शायद आपको एक एग्जांपल बाद में दिखाऊं. रोबोट में क्या करते हैं आजकल, कैमरा लगाते हैं और उससे ये कैमरा सेंस करता है और फिर रोबो एक्शन लेता है. अगर उसको कुछ चीज उठानी है, मान लीजिए मैं एक रोबो हूं, मेरे उसमें कैमरा लगा दिया गया है और मेरे को ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, तो मेरा जो मैनिपुलेटर होगा मैं उससे उस ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं और. तो रोबोटिक्स में बहुत यूज होता है कंप्यूटर विजन. बायोलॉजी और कंप्यूटर विजन का बहुत रिलेशन है. अगर मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन विजन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्यों है या ह्यूमन विजन कैसे बनता है, उसका क्या मॉडल है, तो हमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, न्यूरो साइंस पढ़नी पड़ेगी. तो कंप्यूटर विजन आप देखेंगे बहुत सारे एरिया से रिलेटेड. ओके. अब मैं क्या करूंगा, तो ये मैंने आपको बेसिकली एक बैकग्राउंड सी दी है. अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेट करूंगा, एप्लीकेशन इलस्ट्रेट करूंगा कि कैसे कंप्यूटर विजन यूज हुआ है टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके. तो सबसे पहली प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. हम ये जानना चाहते हैं कि आपको एक इमेज दी गई, आप उसमें ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट उस इमेज में है या नहीं. राइट. एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहां पर लिया गया है फेस डिटेक्शन. आपने एक ग्रुप फोटो लिया. राइट. मान लीजिए मैं आप इस पूरे कमरे में जितने लोग बैठे हैं उसकी एक पिक्चर ले लूं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि इसके फेसेस कहां कहां हैं, उनका काउंट क्या है. सब्सिक्वेंटली मैं शायद ये भी देखना चाहूं कि ये फेस कौन कौन से फेसेस हैं. राइट. लेकिन बिफोर आई डू दैट मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि कहां कहां फेसेस हैं. तो वन ऑफ द टास्क हियर इज गिवन अ फोटोग्राफ, यू वांट टू डिटेक्ट फेस. तो फेस बिकम्स एन ऑब्जेक्ट टू बी डिटेक्टेड. राइट. तो इसमें आपने देखा बहुत सारी जगह तो हमारे मेथड ने ठीक दिखा दिया कि फेसेस हैं, कुछ जगह फेल भी हो गया, इसको भी फेस बताते हैं, गड़बड़ कर दी. ऐसे ही इस पूरे को फेस बताते हैं, ये भी गड़बड़ कर दी. तो इट इज नॉट 100%. राइट. अब ये मुझे बताइए कि अगर मैं फेस डिटेक्ट करना चाहता हूं तो कैसे करूं. उसमें मेरे को ये कुछ ऐसे फीचर्स बताने पड़ेंगे जो हम लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं और उन फीचर्स की एग्जिस्टेंस देखूंगा. राइट. कि जैसे आईज होती हैं, राइट, माउथ होता है, फिर उनका रिलेटिव पोजीशनिंग क्या होता है, माउथ इज बिलो आईज, राइट, नोज इज इन बिटवीन. ये मैं तब कह रहा हूं जबकि आपकी पिक्चर फ्रंट से ली गई. अगर मैं उसको एक डिफरेंट पोज से लूंगा
اور दिक्कतें आएंगी. तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंज. तो जैसे मैंने बताया कि फीचर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो फीचर्स कलर की फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि टिपिकली जब आप फेस देख रहे हैं तो उसमें स्किन कलर काफी ज्यादा दिखाई देगा, राइट. एजेस एंड बाउंड्रीज, तो एजेस एंड बाउंड्रीज आपको बताएंगे कि कॉन्टूर्स कैसे हैं, राइट. जो कुछ आपको शेप के बारे में भी बताएंगे. तो टिपिकली क्या किया जाता है कि कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हम इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू निकालते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करके ये बताते हैं कि हाँ ये फेस या ये फेस नहीं है. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी ट्रिवियल. ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक पर्टिकुलर स्किन कलर बताया हुआ है, राइट, और अगर आप मान लीजिए किसी और जगह पे चले जाएं जहां पर स्किन कलर जनरली बदला हुआ होता है, वेस्ट में चले जाएं, राइट, उनका स्किन कलर हम लोगों के स्किन कलर से अलग है, तो हमें ये पहले बताना पड़ेगा कि स्किन कलर की डेफिनेशन हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है, राइट. तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंज. सिमिलरली आप मान लीजिए एक ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में ये एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन कौन से तरीके के व्हीकल्स उस ट्रैफिक में मौजूद. अब यहां पर देखिए आप कार भी हैं, ट्रक्स भी हैं, थ्री व्हीलर भी है, टू व्हीलर भी है, राइट. तो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट ए existence of a vehicle, which could be of any type, then the type of the vehicle. अगर वहां पर व्हीकल है तो क्या वो स्कूटर है, क्या वो ट्रक है, क्या वो कार है, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए मैंने कैमरा लगा दिया किसी फ्लाईओवर के ऊपर और ये ट्रैफिक जाम है, राइट, तो हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा. ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना. दूसरा हम ये भी निकाल सकते हैं कि टिपिकली ट्रैफिक पैटर्न कैसा है, दिन में कितनी व्हीकल्स जाती हैं, रात में कितनी व्हीकल्स जाती हैं, शाम को कैसा व्हीकल्स पैटर्न, हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है. अगर मान लीजिए हमें ये पता लग जाए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है एक क्रॉसिंग पे, तो शायद आप ये रिकमेंड करें कि यहाँ फ्लाईओवर बनाओ, राइट. तो देयर कुड बी प्लानिंग आस्पेक्ट, देयर कुड बी मेनी डिसीजन जो आपको आसानी से मिल सकेंगे अगर आप इसकी एनालिसिस करें. तो बेसिकली इसमें भी वही चीजें हैं कि आपको कुछ फीचर्स बताने पड़ेंगे जो आपको ये डिफाइन करेंगी कि ये स्कूटर है, ये कार है और ये बस है, राइट. तो उन फीचर्स को अगर हम एग्रीगेट करेंगे तब हम ये बता पाएंगे कि वो किस टाइप की व्हीकल है. ठीक है. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जिसमें कि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कोई इमेज में क्या एक रीजन फ्लैट है या उसमें एक एज है या एक कॉर्नर है, मान लीजिए, राइट. तो अगर मैं इस छोटे से रीजन को, एक विंडो को इधर इधर चलाऊं, राइट, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसके डायरेक्शंस में, उसके नीचे जो भी कुछ हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज. व्हेन आई मूव दिस विंडो अराउंड, राइट. अब जब मेरे को एज देखना है तो जब मैं इस एज के ऊपर चलता हूं तो एज के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, एज के क्रॉस चेंज होगा, राइट. कॉर्नर में इन ऑल डायरेक्शन देयर विल बी चेंज. तो इस तरीके से मैं बता सकता हूं कि वो रीजन एक फ्लैट रीजन है या वो एक एज रीजन है या वो एक पॉइंट कॉर्नर है. दिस इज ए सिंपल एग्जाम्पल. इसके थ्रू फिर मैं इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट कर सकता हूं कि फ्लैट रीजन आ रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, एज आ रही है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, राइट. एंड ये जो सब कुछ हो रहा है वो इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है. अब एक और एग्जाम्पल देखिए, इसके बारे में भी आपने शायद देखा होगा. ये आप जानते हैं फिंगरप्रिंट, आइरिस. तो ये जो आप देख रहे हैं सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं हम,
جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ فنگر پرنٹ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے یہ فنگر پرنٹ کس کا ہے. یو کین فائنڈ آؤٹ دی پرسن ہوز فنگر پرنٹس آر دیر. سملرلی آئرس ڈیٹیکشن کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا لگ سکتا ہے کہ ہو از دیٹ پرسن. فیس ریکگنیشن کے بعد آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ ہو از دیٹ. سملرلی سگنیچر از آلسو این آئیڈینٹیفیکیشن فار دا پرسن. رائٹ. تو آدھار کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا, جو یونیک آئیڈینٹیفیکیشن پروجیکٹ چل رہا ہے, جس میں کہ آپ کو یہ بایو میٹرک دینے پڑتے ہیں سو دیٹ لیٹر آن آپ کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن ریلائبلی کی جا سکے. اس میں بھی چیلنجز ہیں. اب مان لیجیے فیس ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں. فیس ریکگنیشن ود ایج چینج ہوگا نا. مان لیجیے آج آپ کی پکچر دی گئی, پھر اس کے بعد اس کو 10 سال بعد دیکھا گیا تو فرق ہو جائے گا. رائٹ. تو اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا ہمیں کسی طریقے سے. یا آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پلاسٹک سرجری کرا لی تو پھر آپ فیس ریکگنیشن آپ کو فیل کر جائے گا. تو دیر آر لاٹس آف چیلنج. اب اگر مان لیجیے فنگر پرنٹ کی ہم بات کریں تو یہ ایگزامپلس آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آپس میں فنگر پرنٹ میں فرق ہوتا ہے, جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کسی پرٹیکولر یونیک پرسن کا فنگر پرنٹ ہے. جیسے کہ یہ پیٹرن دیکھا آپ نے, یہ پیٹرن دیکھا, وہ پیٹرن دیکھا, تینوں پیٹرن میں فرق ہے. رائٹ. جو آپ ایک ایسے ہی دیکھ کے نہیں بتا سکتے, جب آپ اس کی امیج لیں گے, اس کو اور میگنیفائی کریں گے, تب آپ یہ بتا سکتے ہیں. لیکن دی ایڈوانٹیج از وین یو گیو دس ٹو دا کمپیوٹر, computer can process it, right? Figure out the distinctive features which differentiate between this and this. جو آپس میں ان دونوں میں فرق ہے وہ کمپیوٹر کو جلدی سے پتہ چل جائے. رائٹ. تو اس میں سے کچھ فیچرز جو ہیں اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ آپ بائیفرکیشن نکالو, کتنے بائیفرکیشن ہے, کہاں کہاں ہیں. So this could be again a feature which will distinguish one fingerprint from another. Similarly, facial expression, right? یہ آپ نے دیکھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی فیشل ایکسپریشن اینگر دے رہا ہے, کوئی فیئر بولتا ہے, کوئی ڈسگسٹ ہے, سرپرائز ہے, ہیپینس ہے. یہ آپ دیکھ کے فوراً پتا کر لیتے ہیں کہ واٹ آر دا فیشل ایکسپریشن. سو اف دس امیج از گیون ٹو دی کمپیوٹر, اگر یہ کمپیوٹر کو دیا ہے تو کمپیوٹر بھی یہ بتا پائے دیٹ دس پرٹیکولر امیج is having an emotion or expression of fear, right, or happiness or sadness. So یہ بھی ایک ایپلیکیشن ہو سکتا ہے جس میں ہم فیشل ایکسپریشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں. دس از آلسو پاسبل ایپلیکیشن جہاں پر جیسے وہیکلس کے بارے میں نے بتایا. وہیکلس کا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے ٹپیکلی لائسنس پلیٹ سے ہوتا ہے. لائسنس پلیٹ میں نمبر لکھا جاتا ہے. تو مان لیجیے آپ نے ایک ایسا سسٹم بنانا چاہا کہ ایک کیمرہ لگا دیا اور وہیکل آئی اور آپ نے اس لائسنس پلیٹ کی پکچر لے لی. اب آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو تو پتہ لگ جائے گا وہ نمبر کیا ہے. ناؤ کمپیوٹر ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ نمبر کیا ہے. رائٹ. اس کے لیے اس کو یہ پروسیس کرنا پڑے گا کہ یہ دس پرٹیکولر لیٹر از 4 Y C H ایٹسٹرا. رائٹ. جب اس سے پورے سارے نمبر آ جائیں گے دین یو کین میچ اٹ ود سم نمبرز وچ یو مے ہیو ان دا ڈیٹا بیس اینڈ فائنڈ آؤٹ ویدر دس پرٹیکولر وہیکل ہیز ٹو بی الاؤڈ ٹو گو ان اور ناٹ. آپ اس کو اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں, سیف گارڈ کر سکتے ہیں, سیکورٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. رائٹ. سو دس کوڈ بی ون پاسبل سینیریو جہاں پر آپ کا وہیکل آیا, وہاں کیمرہ لگا ہے, آپ نے یہاں سے پکچر لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پروسیس کیا, پھر یہ بتایا کہ بیریئر کو اٹھایا جائے یا نہیں اٹھایا جائے. بیکاز اگر یہ وہیکل اندر جا سکتی ہے تبھی الاؤڈ ہے, تبھی جائے گی, نہیں تو نہیں جائے گی. رائٹ. تو دس کوڈ بی یوزفل سیکورٹی میجر. اسی طریقے سے ایک اور یہ ایفرٹ ہوا, مان لیجیے جو آپ نے وہیکل کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس میں لوگ اگر مان لیجیے کوئی
अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट लगा दें, राइट, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सके. लेकिन अगर आपने नीचे कैमरा लगा दिए तो आपके पास ये पिक्चर आ सकती है. इस पिक्चर को देख के आप ये पता कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है व्हीकल को बिलोंग नहीं करते हैं. दे आर नॉट दी बेसिक पार्ट्स ऑफ द व्हीकल, राइट. ये कुछ अलग से एडिशनल पार्ट्स हैं, तो आप वार्निंग दे सकते हैं, राइट. सो दिस कुड बी ऑल्सो ए सिक्योरिटी मेजर. सो अल्टीमेटली हम काफी सारी एप्लीकेशंस देख सकते हैं कंप्यूटर विजन के, जो कि बाय प्रोसेसिंग द इमेजेस एंड इन्फ्रेंस व्हाट इज देयर इन द इमेज, दैट कैन हेल्प अस, राइट. सो दैट इज द बेसिक आइडिया. इसी तरीके से मान लीजिए आप सर्विलेंस में यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ये पता करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में क्या हो रहा है. यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ शेक हैंड कर रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, राइट. तो ये भी आप पता कर सकते हैं. इसको पता करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या ये ह्यूमन है, राइट. तो एक तरीका ह्यूमन बताने का ये है कि ठीक है, इसमें ये 3-4 पार्ट्स जरूर होने चाहिए, राइट. दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए थोरक्स, दिस इज ए हेड, दिस इज ए फीट, राइट. एंड जब इस तरह का अरेंजमेंट देखें आप तो ये कहें कि शायद वो हाथ मिला रहे हैं, राइट. सो यू कैन प्रोसेस दिस एंड फिगर आउट व्हाट आर दी एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग. अब मैं आपको लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो के थ्रू. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पर आपके पास एक वीडियो है और उसकी अगर आप प्रोसेसिंग करें तो आपको इंफॉर्मेशन वो मिलेगी जो आप अपने विजुअल सिस्टम से नहीं देख सकते. सो दैट्स अगेन ए पॉइंट विच इज इन फेवर ऑफ कंप्यूटर विजन, ठीक है. तो एक ये जैसे आप देखेंगे कि ये एक वीडियो है जिसमें आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इसके जो देयर इज ए मोशन इन द इमेज विच यू कैन सी थ्रू मैग्नीफाइंग द कलर. और जब आप कलर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं तो ये आपको लगता है कि शायद दिस इज इन द सेम सिंक्रोनी एज योर ब्रीदिंग. जैसे आप ब्रीथ करते हैं वैसे ही कलर चेंज हो रहा है, राइट. सेम थिंग हियर, देयर इज ए चाइल्ड जो ब्रीथ कर रहा है और उसके आप मैग्निफिकेशन ऑफ कलर करें तो दिस मैचेस विद एक्चुअली द हार्ट बीट विच यू कैन मेजर थ्रू ईसीजी. सो विदाउट attaching anything to the person, you are able to measure these things fairly accurately. And similarly, motion magnification से भी आप बहुत चीजें, ये है जैसे इसमें पल्स देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी एक्चुअली वीडियो है, बट व्हेन यू सी दिस, यहां पर आपको पल्स दिखाई देती है. ऐसे ये बच्चे देखो सांस ले रहा है, यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है. तो ये बहुत यूज होता है वेस्ट में, जहां वो कैमरा लगा देते हैं, पेरेंट्स कहीं और काम कर रहे होते हैं, बच्चा बेचारा वहां पड़ा है, लेकिन दे कैन मॉनिटर वेदर द चाइल्ड इज सेफ. सो लेट मी जस्ट स्टॉप हियर.